ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثوں نے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ثالث ممالک نے ایران کو کشیدگی میں کمی کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے جس میں 10 روزہ عارضی جنگ بندی شامل ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق اس جنگ بندی کا مقصد گزشتہ ماہ طے پانے والی عبوری معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ دنوں میں حملوں باعث کشیدگی میں اضافہ ہوا، جبکہ سفارتی رابطے ثالث ممالک کے ذریعے جاری ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جنگی کشیدگی کے باوجود ثالث ممالک کے ذریعے سفارتی رابطے بدستور جاری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں مختلف ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے پیغامات ایران تک پہنچائے گئے، جبکہ ایران کو بھی سفارتی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ کشیدگی کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے اور ایران نے ہمیشہ خطے کے ممالک کے ساتھ دشمنی سے گریز کیا ہے۔ ایران توقع کرتا ہے کہ خطے کے ممالک اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک ایران کے خلاف حملے جاری رہیں گے، ایرانی مسلح افواج بھی بھرپور جواب دیتی رہیں گی۔ اگر خارق آئل ٹرمینل پر قبضے کی کوشش کی تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی آج 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، سرحدی سلامتی، باہمی تعاون اور خطے کی مجموعی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی وزیر داخلہ کے ہمراہ ایران کے مختلف وزارتوں کے اعلیٰ حکام بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کمیشن نے شارجمن، ایاز شوکت اور عمر مجید ملک کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کمیشن نے سریش کمار، شاہ نواز میمن اور ہمایوں خان کو سندھ ہائی کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نیو کے نمائندے ذیشان سید سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں، اور جس میں تینوں ہائی کورٹس کے ججز کی کنفرمیشن تھی اور ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری تھی۔ اور سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے جو اجلاس ہوا ان کے ججز بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور سریش کمار، شاہ نواز میمن اور ہمایوں خان کو ایڈیشنل ججز سندھ ہائی کورٹ بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 3 ایڈیشنل ججز کی منظوری دی گئی، جس میں جج شارف ارجمن، سابق ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت اور نیب پروسیکیوٹر عمر مجید ملک کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ جوڈیشل کمیشن کی تیسرے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی، جس میں جسٹس ثاقب اللہ خان، جسٹس انعام اللہ خان، جسٹس اورنگزیب اور جسٹس فرج جمشید کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اور یہ 3 ہائی کورٹس کے ججز کی منظوری تھی جو آج جوڈیشل منظوری تھی۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان۔ لاہور کی کینٹ کچہری کے بخشی خانے سے 4 ملزمان فرار ہو گئے۔ ملزمان کو کیمپ جیل سے پیشی پر لایا گیا تھا، جہاں وہ بخشی خانے کی گرل توڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے مفرور ملزمان سے 1 ملزم کو دوبارہ گرفتار کر لیا، جبکہ 3 ملزمان کی تلاش تاحال جاری ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ لاہور کی کینٹ کچہری کے بخشی خانے سے 4 ملزمان فرار ہو گئے۔ خیبر پختونخوا سے گلگت بلتستان تک طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ لنڈی کوتل میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 6 ہو گئی ہے۔ وادی کغان میں کلاؤڈ برسٹ سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے نے متعدد علاقوں میں فلیش فلڈ، گلیشیئرز پگھلنے اور اربن فلڈنگ کے الرٹس جاری کر دیے ہیں۔ لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، سڑکوں پر پانی جمع، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سب سے زیادہ بارش گلشن راوی کے علاقے میں 98 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب پنجاب میں دریاؤں میں پانی کی صورتحال تشویشناک حد تک بڑھنے لگی۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانکی اور قادر آباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ پی ڈی ایم اے نے 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ دریائے راوی اور چناب سے ملحقہ نالوں میں سیلاب کی وارننگ جاری۔ حالیہ مانسون بارشوں اور بالائی اضلاع سے آنے والے سیلابی ریلوں کی وجہ سے تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ پانی کی سطح 1506.11 فٹ پر موجود ہے۔ ڈیم کے سپل ویز چوتھی بار کھولے جائیں گے، جس کے بعد تربیلا ڈیم سے پانی کا بہاؤ 2,20,000 کیوسک سے 2.5 لاکھ کیوسک ہوگا۔
स्पिल वे खोले जाने के बाद दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र ज़िला इंतजामी मुतहरिक है और असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनेद आफ्ताब के मुताबिक शहरी दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर फौरी एक्शन। लियारी टाउन के इलाके दरियाबाद में रिहायशी इमारत की खस्ताहाल प्रोजेक्शन वॉल को मिसमार कर दिया गया। लियारी में प्लॉट पर वाक़ई ग्राउंड+5 इमारत की प्रोजेक्शन वॉल इंतहाई खस्ता हालत में थी। मुतल्लिका इदारों को खदशा था कि दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकती है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर फौरी एक्शन लिया गया। लियारी टाउन के इलाके दरियाबाद में रिहायशी इमारत की खस्ताहाल प्रोजेक्शन वॉल को मिसमार कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान रेलवेज मुसाफिरों और माल बरादरी के लिए सबसे कम लागत और मौसर ज़रिया नक़्ल हमल है। जदीद और मौसर निज़ाम मुल्क की मैशत, तजारत और इलाकाई रवाबत के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा करेगा। इजलास में वज़ीर आज़म को ML1 और ML3 अपग्रेडेशन, थरकोल रेलवे कनेक्टिविटी और दीगर मनसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा और इस बात का इयादा किया कि दोनों ममालिक के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत बशमूल एग्री फूड्स और वैक्सीन की तैयारी, काबिल तजदीद तवानाई, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स की सनत के शोबों में मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन, वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर सैयद तौक़ीर शाह और दीगर आला सरकारी हुक्काम भी मौजूद थे। कनाडा के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों का गर्मजोशी से मुसाफा। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की वज़ारत ख़ुदाखला में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सिक्योरिटी और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के अफसरान की तरबियत और एक्सचेंज प्रोग्राम के आगाज़ से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मफाहमती यादाश्त पर जल्द दस्तखत करने पर इत्तफाक किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान कनाडा के साथ ताल्लुकात को तमाम शोबों में फ़रोग़ देना चाहता है और पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने मुल्क के लिए 10 साला मनसूबा पेश करने का ऐलान कर दिया है। लंदन में अपनी सरकारी रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद के मौका पर अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो अवाम को महंगाई के दबाव से रिलीफ देने और उन्हें सांस लेने की गुंजाइश फराहम करने के लिए इक़दाम का ऐलान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पहली हिदायत मुल्क में बेघर अफराद के सड़कों पर सोने के मसले के खात्मे के लिए होगी। तालीमी निज़ाम में तब्दीलियों से नौजवान नस्ल की मदद करेंगे। एनजी बर्नहम का डाउनिंग स्ट्रीट पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वहाँ मौजूद पुरजोश हुजूम ने भरपूर तालियों से उनका खैर मकदम किया। बरतानवी अवाम की बड़ी तादाद ने नए वज़ीर आज़म के हक में नारे भी लगाए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को 1-0 से शिकस्त दे दी। हिस्पानवी खिलाड़ी फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में फैसला कुन गोल किया। अर्जेंटाइन की टीम मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आई। सुपरस्टार लियोनेल मेसी भी अपना जादू ना जगा सके। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम स्पेन पर इनामात की बारिश। आलमी चैंपियन बनने पर $5 करोड़ की खतीर इनामी रकम हासिल कर ली। फीफा के मुताबिक रनर अप अर्जेंटीना को $3 करोड़ 30 लाख, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली इंग्लैंड की टीम को $2 करोड़ 90 लाख दिए गए। चौथे नंबर पर आने वाली फ्रांस की टीम को $2 करोड़ 70 लाख की इनामी रकम मिली। फीफा के एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर $65 करोड़ 50 लाख की इनामी रकम तकसीम की गई, जो 2022 के वर्ल्ड कप के $44 करोड़ के मुकाबले में नुमाया इजाफा है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो कोई भी टीम अपने नाम नहीं करना चाहेगी। स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना 90 मिनट के दौरान गोल पर एक भी शॉट न लगा सका और यूं वर्ल्ड कप फाइनल की तारीख में ऐसा करने वाली पहली टीम बन गया। आदादोशुमार के मुताबिक स्पेन ने मुकर्ररा वक्त में गोल की जानिब मजमूई तौर पर 15 शॉट्स लगाए, जिनमें 9 शॉट्स टारगेट पर थे, जबकि अर्जेंटीना की टीम गोल पर एक भी शॉट न खेल सकी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।